الأخلاق مالك يوم الطلاق، نحمده على آلاء تملأ الآفاق ونعم تطوق القلوب والأعناق. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة ندخرها للحظة الفراق والتفات الساق بالساق وإلى الله المساق. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، سيد ولد آدم على الإطلاق، خير من ركب البراق وتمم مكارم الأخلاق. صلى عليه الله ربنا ثم سلم، وآله ومن لشرعه انتمى، وعلى البكري منهم فقد سبق الورى فضلا وتصديقا له مذ أسلم، وعلى الفتى عمر الذي بجهاده في الله حل بسيفه ما استبهمه، وعلى شهيد الدار عثمان الذي منه قد استحيت ملائكة السماء، وعلى أبي السبطين حيدرة الذي ما زال في الحرب الهزبر الضيغمة. قوم لأجل الدين جادوا، علوا ضاءوا حموا زانوا هدوا، فهم على الست الجهات الأنجم، والتابعين لهم بإحسان فهم نقلوا لما حفظوه منهم عنهم. ثم أما بعد، فلقد تشرف هذا المركز بصفات سامية لا أستطيع إحصاءها لما ضاق علي مكانيا، بل يستحق الهدية بجهدي. إلى الآن يخرج الطلبة من قسم الثانوية، ففي التخرج من مجلس المعارف بركة عظيمة عالية، وقد انتشر ضوءه في أماكن شتى ونواحي، ونرجو أن تتنور إفريقيا، آسيا، أستراليا والدنيا كلها بنور مجلس المعارف الإسلامية. وافهموا أيها الحفل الكريم أن المجلس يكون مجتمع أيام التالية، فهلم إلى مجلس المعارف أنتم وأبناؤكم ولو كانوا تنزانيا. الله الله اسرعوا وبادروا وانتهزوا الفرصة الموجودة في مجاليا. مشايخنا لا يسأمون من تعليم الطلبة، بل يقومون صباحا ونهارا ولياليا. وعجبا إن الطعام الذي يأكلونه نفس الطعام الذي يأكله الطلبة، عصيد وفاصوليا، يبتغون وجه الله لأن سلعة الله غالية، يجاهدون حتى تكون مرتبتهم عند ربهم قاصية. فعلمونا والآن نتخرج من قسم الذي كان ذكره ماضيا. آذيناهم بأذى كثيرة، لكن كان صبرهم كالجبال الراسية. ما عندنا جزاء إلا أن نقول عفوا لما جرى بيننا من جارية، وندعو لكم القربة إلى الله وجنة الفردوس الرابية، وينقذكم من النار التي حرها شديد وعاملها زبانية. فجزاكم الله عنا خير الجزاء مشايخنا. أتمنى أن نواصل لكن الوقت ليس كافيا، وكذا من الألم الذي اشتد علينا بفراق المجلس أكاد أكون باكيا. فنرجو منكم الدعاء مشايخنا، وألا يكون أحد منكم عنا ناسيا. وإن لم نلتقي بعد تخرجنا، لكن سنلتقي في الجنة التي قطوفها دانية، حين يقال لنا كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل
من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. ورحمة الله وبركاته. Sisi ni wanafunzi wa qismu tahfidh, tuko mbele yenu kuwaletea shairi linalosema amina rabbi amina, wabariki wadhamini. Kwa jina lake Manani, mlezi mwenye na shani, leo tumo furahani, furaha zisizo kifani, wengi tumehifadhi Qur'ani moyoni. Amina rabbi amina, wabariki wadhamini. Salamu tunawapeni ndugu zetu Islamu, kwetu wa fulani, nyoyo zimetabasamu. Karibuni karibuni wageni wa Kiislamu. Amina rabbi amina, wabariki wadhamini. Hafidhi majlisi, hapa ndipo malaka, yani mfano wa nuksi, mtashika kwa haraka. Wengine msijifosi, huko kunako mashaka. Amina rabbi amina, wabariki wadhamini. Twalitoa shukurani zimfikie hakimu, na pia kwa wadhamini ndogo zetu ikramu, walona ni hisani kutusaidia elimu. Amina rabbi amina, wabariki wadhamini. Viongozi wa Qur'ani, Sheikh Sini Abdul Hafidhi, Rabbi Mola Rahmani, wadumu uongozini. La ilaha illa huni, majlisi duniani. Amina rabbi amina, wabariki wadhamini. Wanafunzi 40 na wawili mbele yetu, wamehifadhi Qur'ani, tuwape pongezi zetu. Walifanya mitihani katu wala si mabutu. Amina rabbi amina, wabariki wadhamini. Mikono tumeelua, dua tunaiombea, majlisi inalia, baraka twaitakia. Kioto cha Maria kisomeshe anabia. Amina rabbi amina, takabali yetu dua. Watamati qadima, shairi twalifubisha. Ya rabbi mola kadima, maombi twajibisha. Tuwe wako wema, kesho mbele ya sirata. Amina rabbi amina, wabariki wadhamini. Wahada, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa majina naitwa Abdallah Hussein, niko na shairi kwa mada nahodha wa majlisi. Bismillah. Kwa jina lake karima, Mola wetu mkarimu, ano mwingi wa rehema, ndiye mwenye kurehemu. Ametupea uzima, wajawe hatulaumu. Nahodha wa majlisi, Allah awazidishie.
Siachi kuwasifia walimu wetu jamani, hapa tulipofikia tuwalipe kitu gani? Elimu katupatia imeshaja kichwani, nahodha wa majlisi Allah awazidishie. Wamezifanya juhudi wanafunzi twaziona, kweli wamejitahidi siezi yote kunena. Dua zetu ndilo budi, peponi tutakutana. Nahodha wa majlisi Allah awazidishie. Maarufu imekuwa kote kote duniani, kila mtu waijua, asojua mtu gani. Ukweli imesifiwa Kenya hata Uhindini, nahodha wa majlisi Allah awazidishie. Dua ninaitilia shule iweze kudumu, yale wanayopitia ya Rabbi Mola Karimu, uweze wawepesia yote yaliyo megumu. Nahodha wa majlisi Allah awalipe heri. Neema zilizofungika zifungulie karima, utupe na taufika tuweze shika kwa wema. Shari tuweze epuka tuwe na Mola daima. Nahodha wa majlisi Allah awalipe heri. Jina langu Abudallah, mtunzi wa mashairi, ninatokea Kilifi, sehemu yaitwa Ganze. Kiwa mwisho na waga na iaga majlisi, ndimi mwanafunzi wenu, walimu wangu kwaheri. Assalamu alaikum. ما بال أهل الغي طال لسانهم وتجرؤوا ورموهم بسباب الخلق من لهم العلا ولهم مقام في ذرى الأحساب. من قبل صرح عن حقه في سب شيخ متق أواب. يا الاثنين في الغار الذي شهدت له آيات خير كتاب. واليوم قد صلع الخبيث بجرة ووقاحة من سافر كذاب. هذا النبي محمدا في عرضه سيعمه ذل وشر عقاب. هذا النقية بنت خل المصطفى فليحس أن سعيه كسراب. منك أم المؤمنين وفضلها يروى لنا في سورة الأحزاب. يا أم إني قد كتبت مدافعا والدمع مني كاللدى منساب. من ذاك يجرؤ أن ينال لسانه من زوج خير العجم والأعراب. حبال نبيكم أخلت جماجمكم من الألباب. تمشون في ضرب الضلال معتب قد كفيت عثراته بضباب. يا ذاكر الأصحاب
كن متأدبا. يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب. هم صفوة رفعوا بسرة أحمد وبذاك قد خصوا من الوهاب. يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب. هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد خصوا من الوهاب. الكرام، صنعتم فينا أثرا باقيا وتركتم بسمة لا تمحوها الأيام. زرعتم في قلوبنا الطموح وفي عقولنا الحكمة وفي طريقنا النور. ومهما قدمنا من كلمات الشكر فلن نوفيكم حقكم، فأنتم أصحاب الفضل بعد الله في هذا الإنجاز الذي نحتفل به اليوم. إلى الآباء والأمهات نتقدم إلى آبائنا وأمهاتنا الكرام بخالص الشكر وعظيم الامتنان على ما يبذلونه من عطاء الصادق وتضحية مستمرة وحرص دائم على تربيتنا وتعليمنا وتوجيهنا نحو الخير والصلاح. فقد كان لصبرهم ونصحهم. السلام ورحمة الله وبركاته. نحن الطلبة من مجلس المعارف الإسلامية قسم المعهد العلمي للدعوة الإسلامية نقدم إلى مسامعكم الكريمة الشعر عن وصف المجلس قام بكتابته بعض إخوة من الطلبة الأفاضل في فصل الثاني ثانوي. في المجلس نتعلم إسلامنا، للعلم نفدي وقتنا أرواحنا. مجلسنا ساحة العلوم النافعة، هي مصدر لتغير أحوالنا. في المجلس نتعلم إسلامنا، للعلم نفدي وقتنا أرواحنا. في المجلس نتعلم إسلامنا، للعلم نفدي وقتنا أرواحنا. وجلوسنا في المجلس المعروفة فخر لنا، فالصدق من سماتنا. متعلم في المجلس وجد الورع، والتقوى والإخلاص من أحكامنا. في المجلس نتعلم إسلامنا، للعلم نفدي وقتنا أرواحنا. في المجلس نتعلم إسلامنا، للعلم نفدي وقتنا أرواحنا. أقسام العلم نفدي وقتنا أرواحنا. فدارنا للمهتدين إلى الهدى، وجوههم متنور بإيماننا. متعلم في الدار قد كسب الهدى، والنور والمصباح من مجلسنا. في المجلس نتعلم إسلامنا، للعلم نفدي وقتنا أرواحنا. في المجلس نتعلم إسلامنا، للعلم نفدي وقتنا أرواحنا. كبارهم ذو همة متفوقة، لا تنسى ذكر صغارهم أحداثنا. خريجها بذلوا الجهود تعلما، طوبى لهم حقت بهم تهنئنا. في المجلس نتعلم إسلامنا، للعلم نفدي وقتنا أرواحنا. في المجلس نتعلم إسلامنا، للعلم نفدي وقتنا أرواحنا. فالمعهد أوصافه مسموعة في العلم والخلق حسن لكتابنا. هي مورد الماء الذي لعذوبها نتسابق نتنافس لوصولنا. في المجلس نتعلم إسلامنا، للعلم نفدي وقتنا أرواحنا.
في المجلس نتعلم إسلامنا للعلم نفتي وقتنا أرواحنا. طلابها يتعلمون مبادئا ولأجل هذا تبحروا بعلومنا. فالعلم من مهد إلى لحد فكن متعلما فهذه كلماتنا. في المجلس نتعلم إسلامنا للعلم نفتي وقتنا أرواحنا. في المجلس نتعلم إسلامنا للعلم نفتي وقتنا أرواحنا. ونضيف في أبياتنا شكرا إلى شيوخنا ندعو لهم بدعائنا. فجزاهم الله الذي يجزي الورى نرجو له أن يقبل دعواتنا. في المجلس نتعلم إسلامنا للعلم نفتي وقتنا أرواحنا. في المجلس نتعلم إسلامنا للعلم نفتي وقتنا أرواحنا. والحمد لله الذي حمدا له هو ربنا عزيزنا إلهنا. فصلاتنا وسلامنا لمحمد رسولنا خير الورى نبينا. في المجلس نتعلم إسلامنا للعلم نفتي وقتنا أرواحنا. في المجلس نتعلم إسلامنا للعلم نفتي وقتنا. في المجلس نتعلم إسلامنا للعلم نفتي وقتنا أرواحنا. اسمي محمد سيبة بن محمد. واسمي آدم أحمد. اسمي سعد بن علي المعروف ما شاء الله. فيا أيها الطلاب العزيز وأساتذة المكرم، أنا مشكور جدا أن تدعوني أن ألقي أمامكم شيئا من القرآن. ما هو المسؤولية؟ فيا أيها الناس، حينما نحن نعيش في هذا الأرض أو هذه الدنيا نحن نرى بأقوام شتى وهم يعيشون بمذهبة شتى. مثلا هم الذين نصرانيون والهنادس والمجوس والبوذية والسكية والسيك، كلهم يدعون أن الحق. كيف هذا؟ الإسلام لمن؟ سؤالكم، الإسلام لمن؟ إن الإسلام لسائر الناس لا للمسلمين فقط. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في سورة آل عمران: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى في موضع آخر: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذه الآيتين تدل إن الإسلام للمسلمين فقط ليس، بل إن الإسلام لسائر الناس، للهنادس والنصرانيون والسكة والبوذي واليهود والنصارى كذا وكذا. فهكذا نحن نتفكر إن القرآن للمسلمين فقط. هذا أيضا خطأ عظيم. القرآن لعامة الناس، كما جاء في القرآن في سورة البقرة: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. هذه الآية تدل أيضا إن القرآن للمسلمين ليس، بل القرآن لعامة الناس، بل القرآن لعامة الناس. ولهذا أيضا نحن نفهم إن النبي صلى الله عليه وسلم فقط للمسلمين. هذه أيضا خطأ عظيم. إن النبي صلى الله عليه وسلم لعامة الناس، الرسالة لعامة الناس، كما جاء في القرآن في سورة الأعراف: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قل يا أيها الناس، قل يا محمد لسائر الناس: إني رسول الله إليكم جميعا. القرآن
لعامة الناس والنبي صلى الله عليه وسلم لعامة الناس، ولكن قد نعتقد إن الرسالة والنبوة قد انقطعت كما جاء في القرآن: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله خاتم النبيين. هذه الآية تدل على ختم النبوة. ولكن في هذا الزمان من الذي يعيشون في مذهب أخرى وقوم بأقوام شتى، من يدلهم إلى الإسلام؟ فلذا الله سبحانه وتعالى قد بعثنا وبعثكم كما جاء في القرآن: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. كنتم خير أمة، قد دخلوا في هذه الأمة السائر المسلمون، وأخرجت للناس معناه للناس في هذه الآية الهنادس وغير المؤمنين وغير المسلمين. فيجب علينا أن ندعوهم إلى الإسلام، أن نخرج إليهم ونذهب إليهم، أن ندعوهم إلى الإسلام. الأول تأمرون بالمعروف، التوحيد. المعروف الأول التوحيد، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: فإن التوحيد رأس الطاعات. أولا أوحدهم بالتوحيد، وننكرهم ونمنعهم وأنذرهم بالشرك، كما جاء في القرآن: إن الشرك لظلم عظيم. وجاء في آية أخرى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الكلمات تدل، هذه الآيات تدل إن الإسلام لسائر الناس لا للمسلمين فقط. فيجب علينا وعليكم أن ندعوهم إلى الإسلام بأقوام شتى. أقول قولي هذا فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. أكتفي بهذه الكلمة. فيا أيها الإخوان، أنا لا أستطيع أن أتكلم معكم باللغة العربية، أنا لساني الأردية. إن شاء الله أنا أجتهد أن نتعلم اللغة العربية، وبعد إن شاء الله أنا ألقي أمامكم خطبة وجيزة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. Shukran, jazakumullah. Tunajua hiyo majlis Al-Maarif Islamia si bidii ya mtu mmoja, si ya leo, si ya jana, bali ni miaka na miaka. Tuna wenzetu hapo, Dr. Abu, watu wengi wanamjua, vijana waliosoma Maad Kisauni pia wanamjua. Wakati Maad Kisauni pia dokta wetu alikuwa anasaidia pale, na sisi tulipoanzisha majlis ilikuwa sekretari yetu. Kwa namshukuru sana, alhamdulillah, amehudhuria na sisi katika wale wazee waliasisi hiyo majlis. Mmoja wao ni yeye na bidii yake alikuwa kubwa. Naomba mzee Ahmed Nu'man, naomba kwako kidogo, tumetayarisha ajili ya wazee wa majlis hiyo inshallah. Naomba kidogo mzee Ahmed Nu'man kupewa hiyo zawadi ndogo kwa dokta wetu Dr. Abu inshallah. Tunasema mzee kwa mzee. Dr. Saad, thoda sa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa baad, nakushukuru sana Sheikh Yasin kwa kunialika ili niweze kutoa kalima kidogo hapa, na nitaanza kwa kuzungumza kidogo kunihusu kama alivyosema Sheikh Yasin. Mimi mwanzo kufika hapa Majlisul Maarif Al-Islamia nimekuja mwaka wa 2014. Nimekuja kama mwanafunzi wa Darul Arkam, nikasoma kutoka Dalba hadi nikamaliza Imam mwaka uliofuata. Na baada ya kumaliza, Allah subhanahu wa ta'ala akajalia kuwa nikapata nafasi ya kufundisha hapa. Nilianza kama mwalimu wa kompyuta na English, na nikafundisha hapa kutoka wakati huo hadi 2024 nilipotoka hapa na kuenda pale ambapo nilipo hivi sasa,
panaitwa Lukenya University kama lecturer. Nikija hapa 2014 nilikuwa wakati huo naanza masomo yangu ya bachelors katika Islamic Banking and Finance. Nimesoma wakati huo kutoka mwaka wa kwanza undergraduate hadi nilipomaliza 2024 na doctorate, yani PhD in Islamic Banking and Finance. Nimesomea hapa. Zaidi ya kusomea hapa haya masomo ambayo nimewaeleza, kwa hakika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa usaidizi wake na kwa kupitia chuo hiki cha Majlisul Maarif Islamia, ndipo nilipoweza kumaliza masomo haya. Wallahi tena kwa usaidizi wa Sheikh Yasin, alinisaidia nilipokuwa katika bachelor's level kutafuta fadhili hapa na pale. Kutoka nilipoanza doctorate yenyewe alipata kunipatia loan kama mwalimu, na loan kama hizo ndizo ziliniwezesha kumaliza masomo yangu. Zaidi ya hapo, nilipoanza kufundisha hapa 2016 niliolea hapa Majlisul Maarif Islamia. Nilipata mtoto wangu hapa Majlisul Maarif Islamia. Mtoto wangu alisoma hapa Majlisul Maarif Islamia pale katika nursery school. Na wapatia maelezo haya yote ili mpate kufahamu kuwa mimi ni product ya malezi ya Majlisul Maarif Islamia. Mimi ni product wa Majlisul Maarif Islamia. Kama wewe ulio hapo Tahfidh, na wewe ulio hapo Darul Arkam, na wewe ulio hapo wapi Mahad Ilmi, mimi ni aliyelelewa hapa katika chuo hiki cha Majlisul Maarif Islamia. Asante sana Sheikh kwa kuniruhusu kusema hayo mawili matatu kwa utangulizi. Kwa hivyo baada ya hapo ningependa kusema maneno mawili tafadhali kwa ndugu zangu ambao mnatakharaj. Mimi mwenyewe pia nilitakharaj hapa kama nyinyi. Nishakuja katika hafla kama hizi nikaketi kama mnavyoketi hapo. Nishaikuja nikiwa mwanafunzi nikasimama kama mnavyoona wenzenu waliosimama hapa. Nishaikuja nikaketi na walimu kama ulivyoona walimu wenu wameketi hapa. Na leo alhamdulillah nimekuja na mkaniona nimeketi na wageni, na nikakuja nikazungumza kama wageni. Kwa hivyo ningependa niwapatie nasaha kidogo tu kujihusu. Awalan, mwanzo, kama alivyosema Sheikh alivyozungumza kuhusu al-akh aliyotangulia hapa, ni bidii yako. Mwanzo ni bidii yako kama ulivyowezeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi, kama ni walimu wako hapa, kama ni vitabu viko hapa. Kilichobaki ni nini? Ni bidii yako wewe mwenyewe kujiwezesha kusonga zaidi. Usiwe kama mwenzako ambaye amebaki nyuma wakati wa kusoma, labda hasomi. La, ni bidii yako. Fahamu kuwa ile shughuli iliyokuleta hapa ni shughuli ambayo itasimamisha da'wa ya Kiislamu katika nchi yetu na katika dunia nzima biidhnillah. Mwanzo ni bidii yako. Pili, ningependa kupatia naswaha. Malezi unayoyapata hapa Majlisul Maarif Islamia yasiwe ni malezi ambayo ukitoka pale kwenye gate ushayasahau. Hayo ilikuwa ni kwa sababu ya nini? Ya masomo. Sasa nishatoka, nitafanya mambo yangu mengine.
ninawaambia kwa hakika ile university ambayo wanafanya hivi sasa sio university ya Kiislamu, la, ingawa kwa hakika wanajitahidi katika kutoa mazingira ambayo yanatuwezesha sisi Waislamu kukaa vizuri pale. Alhamdulillah, Sheikh na baadhi ya walimu wangu walimtembelea pale na wanaweza kuwaeleza. Lakini nawafahamisha hivi, tangu nifike katika university kama hiyo na hadi leo unaponiona hapa, hawajaniona na nguo zingine isipokuwa nguo gani? Mavazi haya, mavazi ya Kiislamu. Vazi hili ndugu yangu ni kinga kwako, kama hujafahamu, ni kinga kwako, kwa sababu unapotembea pale nje na unajijua ni mtu uliosoma dini, ukiwa umevaa mavazi kama haya, utajitahidi usifanye chochote ambacho mtu atakuangalia aseme waangalie wale Waislamu. Kwa hivyo unajizuia kwa vitu vingi sana. Lakini pili ni dawa. Watu wanapokuona haswa katika sehemu ambazo Waislamu si wengi, kama nilipo pale ambapo tulipo ni Makueni, watu wengi pale sio Waislamu, lakini unapopita wanakufahamu kama Muislamu, tabia zako, tabia ambazo zitawavutia wale inshallah, na watake kujua zaidi kuhusu dini yako. Kwa hivyo kuwa na istiqama katika malezi ambayo uliopewa, na ukitoka usiyasahau ukasema hayo ni mambo nilikuwa nafanya kama nini, kama mwanafunzi. Na jambo la tatu na la mwisho, ili nisicheleweshe zaidi, ukitoka hapa tafadhali ndugu yangu usisahau sehemu kama hii. Hii ni sehemu ambayo ilikulea na ni sehemu ambayo itawalea wale ambao watafuata nyuma yako. Kwa hivyo usisahau sehemu kama hii. Sheikh, sijui kama inafaa, lakini nitaomba uniruhusu. Masomo yangu ni masomo kama nilivyoeleza Islamic Banking na Finance. So wakati nilipoenda pale katika university ile, kuna mradi ambao nilioanzisha ya kuwezesha wanafunzi. Unajua mara nyingi kama nilivyoeleza, nilisaidiwa kwa mikopo ili kuweza kusoma na kulipa polepole. Kwa hivyo nimeanzisha mradi kama huo pale Lukenya University, na mradi huo unaenda vizuri. Na kama unaweza anzisha kitu kwingine, mbona usianzishe kwenyu? Kwa hivyo leo Sheikh Yasin, ningependa kueleza kuhusu azma niliyokuwa nayo. Ningependa kuanzisha fund ya kusaidia kulingana na vile ambavyo walimu na viongozi wengine hapa majlis watakavyo amua, kuwe na fund kidogo ambayo inshallah pia nitajaribu niongeze baadaye, ya kuwezesha watu ambao kama ni wanafunzi wenyewe ambao bado pesa zao hazijafika, kama ni walimu wenzangu waweze kusoma. Nitaanza na yani 20,000 na azma ya kuwa kwa miezi mitano ifike 100,000. Hiyo ni kile ambacho nilichoweka. Inshallah akinijalia zaidi ya hapo pia inshallah tutafanya. Na ningependa niwaombe nyinyi ndugu zangu mlio hapa, wageni, pamoja na nyinyi mliosoma hapa, muweze kufanya hivyo. Wallahi kuna watu wengi ambao wanashindwa kusoma kwa sababu ya uwezo, lakini wakipatiwa nafasi wataweza kusoma. Kwa hayo machache nasema assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shukran, jazakumullah. Nafikiri labda umeelewa au speaker sijui sauti hujafika. Mtu aliyozungumza mbele yetu amesilimu, amesoma judud, kisha ameendelea kusoma mpaka amepata degree ya PhD. Sasa yeye ni mwalimu katika University ya Lukenya Mtito Ndei.
Wanayosoma wasione ni mwisho, mwaka mmoja miwili imeisha. La, unaopata msingi uendelee. Bado ulimwengu anakutaka, bidii ni yako. Ni mfano mbele yetu, tumeona ndugu yetu Dr. Abdul Hakim Maina, namshukuru sana, yeye amekuja safara special ajili ya majlis peke yake leo kuhudhuria, na kama ameeleza ana fikra kufanya namna gani mchango ya majlis aendelee. Allah subhanahu wa ta'ala abarikie katika umri yake na fikra alionayo, inshallah Allah atakijalia tutaendelea zaidi inshallah. Hivyo sasa tunaingia kwa sehemu ya walimu. Katika walimu wa zamani, mmoja wao wengi wanamjua, Ustadh Ali Duhmi, alikuwa mudiru idara miaka 17. Yeye physically hayuko na sisi, lakini fikra yake, akili yake, moyo yake na sisi usiku na mchana. Si maana yake kama ameondoka tuachane naye, tukue chuki na yeye azungumze huku na sisi tuzungumze huku. Mambo mengi kuhusu majlis mpaka leo tunasaidiana. Nimemkaribisha, karibu inshallah Ustadh Ali Duhmi, kidogo tuwe kilma, usalimia wanafunzi wako wa zamani wako pale na walimu wanafunzi pia wa sasa pia. Falyatafadhal mashkura. Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Ahmaduhu wa ashkuruhu ala jami'il halat. والصلاة والسلام على نبينا محمد بالعزم والثبات وعلى آله وأصحابه أولي الهداة الثقات. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث: إن الله تعالى يحب أن يرى عبدا إذا عمل عملا أن يتقنه، au kama qala alayhi salatu wassalam. Wazee wangu watukufu, walimu wenzangu, wanafunzi wa tabaka mbalimbali katika Majlis al-Maarif al-Islamia, nimepewa fursa hii na Sheikh Yasin si kwa sababu ya kwamba ni mimi peke yangu nilipitia hapa kama mudhiru idara, bal mimi naona hii ni sharaf Allah subhanahu wa ta'ala ameelekeza kwangu, ndio akamchagua katika jambo kama hili. Hakika hili jahazi la Majlis al-Maarif al-Islamia limetembea masafa marefu, limetoka mbali. Kwa jumla, nilipoanza katika nyumba ya babake Sheikh Yasin al-marhum Haji Ali Muhammad, katika nyumba yake kule Old Town Mombasa, lilianza pamoja na Qur'an, likasonga mbele pole pole, likahamia sehemu ya South Coast kule Kigato, halafu mwishowe likaja likatua nanga jahazi hilo katika sehemu kama hii, ardhi ambayo imetolewa na familia ya Moses Muhammad, Allah amrehemu na atie nuru katika kabri lake, ambapo hapa lilipotia nanga ndio limekita sasa mpaka hapa wa leo. Hakika Majlis al-Maarif ni chombo ambacho kimelea wengi na kimetoa matunda mengi na kimesongeza watu mbalimbali, kama ndugu yetu aliyotoka hapa Abdul Hakim Maina. Yani kwa baraka ya kituo kama hichi amefika pale ambapo amefika, wala fakhar. Mimi nilipata bahati ya kudandia jahazi kama hili mwaka wa 2000 kama mwalimu wa kawaida Darul Arqam bin al-Arqam,
Kutoka hapo nikawa boarding master katika hiyo shule au madrasa, na mwishowe nikamalizia kama mudirul idara ama administrator. Katika muda wangu niliokuwa hapo wa miaka 17 kama anavyosema Sheikh, nilijifunza mengi na nikapata fadhila nyingi, mmoja wapo ikiwa leo mimi pamoja na kwamba nimeretire hapa, lakini siwezi kuisahau majlis. Nimekwenda kutengeneza qismu tahfidh pale nyumbani Mambrui, ambayo inaendelea mpaka leo. Nilianza kwanza hapa kuchukua wanafunzi wakienda wakiswalisha tarawehe. Vile nimependezwa na ule usomaji wa Qur'ani hapa, na vile wanafunzi wa hapa wanakwenda misikiti mbalimbali wakiswalisha tarawehe katika mwezi wa Ramadhani, nami nikawa kila mwaka ninapatiwa vijana 2 watatu wanakuja kuswalisha tarawehe Mambrui. Mwishowe Sheikh Waliullah akaniambia kwamba kwa nini wewe huleti vijana, kwa sababu hawa vijana ambao wanatoka sehemu mbalimbali hawapendelei kwenda Mambrui kwa sababu kipato cha kule ni kidogo, iftari za kule ni za mashambani. Kwa hivyo akaniadvise nichukue vijana kutoka Mambrui niwalete hapa wasome, kisha ndio wataendeleza tarawehe pale. Nikafanya hivyo na nikapata vijana mashallah, lakini kwa tofauti ya aqida, wazazi wao wale wakawakataza kuswalisha katika misikiti yetu ya sunna. Ikawa pia hicho ni kikwazo ama ni changamoto kubwa sana. Nikarudi nikamlilia tena Sheikh, akaniambia kwa nini we huanzishi kama watu vijana 10-15 tu, mimi nitakusaidia na mwalimu kutoka hapa ambaye ni mzuri, atakwenda kule, we jaribu kumtafutia msaada. Basi kuanzia hapo leo alhamdulillah kuna wanafunzi ambao wametakharaj pale kama mahafidh, leo wanasoma katika chuo hichi katika kitengo cha mahadi ilmi. Kwa hivyo ndugu zangu na wazee wangu watukufu, fadhila ya majlisi ni kubwa sana. Tukianza kutaja moja baada nyingine hatuwezi kumaliza na wakati utatumalizikia. Kwa hivyo kwa ufupi, wale ambao wanashirikiana na kituo kama hichi wajue ile baraka ya Qur'ani ambayo inatembea hapa ndio inakuwa zawadi yao kubwa. Na lile jambo ambalo imefanya majlisi leo itatawar kiasi hichi kimijengo, kisakafa na kadhalika, ni kwa sababu ya ile ikhlas ambayo imepatikana kuanzia mwanzilishi wa hichi kituo, kutokea Sheikh Ali Muhammad mpaka Sheikh Siraj marhum, mpaka sasa hiki chombo kimeshikiliwa na Sheikh Yasin na watoto wake pamoja na walimu na wasaidizi wake. Hiki chuo tukiombea dua Allah subhanahu wa ta'ala akidumishe, kiendeleze ile bidii ambayo hivi sasa inaonekana matunda yake mpaka Allah subhanahu wa ta'ala atakapokurithi huu ulimwengu na viliomo ndani yake. Kwa hivyo kuja kwenu hapa ndugu zangu, ramzan lilwafa walwudd waltaqdir, ni dhihirisho la kutekeleza yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameajibisha kwetu, na kuonyesha mapenzi juu ya ilmu na fadhila yake, pia na kuonesha kwamba sisi tunawajali. Vile kuja kwetu hapa tunawajali wasomi na wanafunzi wote kwa jumla. Kwa hivyo inshallah, kwa haya machache ningeomba nitanazal katika mimbar hii ili nipishe wengine ambao pia wana mengi ya kutueleza na ya faida kuliko ile ambayo nimeelezea inshallah. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tumesikia ndugu zetu ambao walikuwa na sisi majlis
mwanafunzi, mwalimu, kisha mudiri idara. Tukisema ni mzee au bado kijana, Dr. Muallim Ibrahim Muallim Amin. Sasa yeye ni mwalimu katika Jamiatul Umma University, lakini yeye alikuwa ni mushrifu wa kwanza Majlis Maalif Al-Islamia hapo Taalim Darul Arqam ya muallimin tahfidh na huko na huko. Tunafurahia amefunga safari special ajili ya sisi na yuko na sisi. Falyatafadhal Dr. Ibrahim Muallim Amin. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ضيوف مجلس المعارف الإسلامية وإدارة مجلس المعارف الإسلامية، أساتذة مجلس المعارف الإسلامية، وطلبة مجلس المعارف الإسلامية، جميعاً أحييكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله سبحانه وتعالى أن جمعنا في هذه المناسبة الطيبة، المناسبة العلمية، المناسبة الكبيرة. نحمد الله سبحانه وتعالى بتوفيقه، ثم أشكر الإخوة الضيوف الذين قدموا من مسافات بعيدة من داخل البلد وخارج البلد تلبية لدعوة هذه المناسبة العلمية الطيبة. الحمد لله رب العالمين. نشكر راعي هذا المجمع الأخ شيخ ياسين بدعوته لنا بحضور هذه المناسبة الطيبة. هذا المكان الطيب كان في يوم من الأيام خالي من هذه المباني الطيبة الضخمة الجميلة، ولكن كان العلم موجودا والقرآن موجودا والتأديب والآداب والعبادة كانت موجودة. فأذكر رحم الله الوالد حاج علي، كان يأتي وكان يزور رحمه الله رحمة واسعة. وكان أيضا المشرف العام الكبير الشيخ سراج الرحمن الندوي القاضي رحمه الله رحمة واسعة، فكان يقضي يوم كامل مع أعماله الكثيرة في معهد كساون، ويوجه ويرشد وينسق الأساتذة الأفاضل الذين كانوا موجودين. فهذا المجمع، هذا العلم أثره موجود، وهؤلاء هم الخريجين الجالسين معنا في هذا الجانب من الجلسة، وهؤلاء سيكونوا مثل هؤلاء لاحقا أيضا وقريبا. وهذا أثر العلم، الاستمرارية. العلم وقف، العلم لا ينقطع، فالناس ينبغي أن يعرفوا ذلك. القرآن هو العلم كله، أساس العلم، علم النور والقرآن نور، القرآن نور. فأنتم أيها الأساتذة الذين تقدمون لهؤلاء الطلبة هذا التعليم، لا تيأسوا، لا تكسلوا، لا تتقهقروا ولا تتراجعوا، جدوا فاجتهدوا في توصيل العلم. فأوصي للمعلمين وصية أولى، أقول لهم أولا أنتم قللوا من السفر، بمعنى في وقت الدراسة
سفر معناه الخروج الكثير، تذهب إلى مومباسا، إلى ماليندي، إلى كليفي، لأن عندك شمال وجنوب تتحرك جنب الشارع، سيارة موجودة. لا، المعلم ينبغي أن يكون مستقرا ثابتا. قلل من السفر في وقت الدراسة. المسألة الثانية الذي نوصي للمعلمين وهي لا تحقر عملك. لا ترى أن عملك هذا عمل المعلم، عمل التدريس. أنت تقول أحيانا عندما يسألونك زملاؤك هناك وهنا: أين أنت؟ لماذا ما رأيناك؟ sisi tunakaa tu pale tu tunawasomesha. Hapana, لا تقل هكذا. هذا نوع من التضعيف لعملك. لا تهن عملك، لا تجعل عملك نوع من أنك تزدريه ولا تحبه. المعلم عليه ألا يفعل ذلك. المسألة الثالثة التي أقول للمعلمين الأخيرة وكثيرة، لكن أختمها بهذه للمعلمين: اسأل التلاميذ بعد نهاية الدرس، أي درس كان، حفظ، درس في الفصل، أي نوع كان من الدرس، أختمه بالتقويم. أسئلة للتلاميذ، اسأل، أعطي 5 دقائق لسؤال، سؤالين، 3. بدون أسئلة لا تخرج من الفصل. الحفظ، اسأل آية هنا، آية هناك، آية هناك، هذا تقويم لتتأكد هل أنك قدمت الدرس الصحيح وفهم التلاميذ معك. هذه الوصايا أقولها للمعلمين. وكذلك أيضا أقول للجميع الطلاب: عليكم أن تحترموا أساتذتكم وتسألوهم داخل الفصل، داخل المسجد، خارج الفصل، خارج المسجد. اسأل، لا تسكت عن مسألة لم تفهمها أن تسأل أستاذك. اسأل، استفسر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأقول للقائمين بإدارة هذا المجلس المحترم العظيم: واصلوا مسيرتكم، جدوا واجتهدوا وواصلوا. ثمار هذا الجهد قد ظهر، فأن يستمر. فنسأل الله لكم التوفيق والسداد. فالله سبحانه وتعالى قسم الناس إلى 3: وكنتم أزواجا 3، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. فإذن فأين نحن من هذه ال3؟ فعلينا أن نجد لنكون في من مدحهم الله سبحانه وتعالى وهم قريبين منه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا. وأخيرا أوصي للإخوة الخريجين الذين تخرجوا قديما والذين يتخرجون الآن هذا الموسم، فعليكم أن تؤسسوا رابطا لهذا المجمع، لهذا المجلس، لهذا دار العلم. وليس أن تؤسسوا رابطا ليس معناه أنك تدفع من جيبك، من عقلك، من فكرك، ومن جيبك أيضا ما استطعت إذا دعت الحاجة، إذا دعت الضرورة. فأيضا علاقتك بالمجلس، زيارتكم، نعم، تواصلكم مع إدارة المجلس بعد كل حين. فنقول لكم: كونوا ملصقين ومترابطين مع هذا المجلس المؤقر.
ثم أقول للخريجين خاصة من معهد العلم المرحلة الثانوية: مرحبا بكم في جامعة الأمة، تقبلون مباشرة بشهادتكم الثانوية العلمية، فواصلوا دراستكم ولا تتوقفوا، والقبول موجود 3 مرات في السنة: شهر 1 يناير، شهر الثاني الشهر الفصل الدراسي الثاني شهر 5 مايو، الوقت الثالث شهر 9 سبتمبر. هذه 3 أوقات للقبول في الجامعة، فمرحبا بكم، تقبلون بشهادتكم الثانوية. فالذين في دار الأرقم وعندهم فوم 4 ودرجات المؤهلة للجامعة فمرحبا بكم أيضا، وجزاكم الله خيرا. وأختم كلمتي هذه الشكر الموصول لله سبحانه وتعالى، ثم لإدارة هذا المجلس على رأسها الشيخ ياسين وكل أعوانه والأساتذة الأفاضل الموجودين في تسيير هذا المجلس في التعليم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزاك الله دكتور إبراهيم. أظن كلماتك كان زبدة الحفلة اليوم، كلمات طيبة ومفيدة للشباب وللطلبة وللمدرسين. أنت من الأخوان الذين أسسوا دار الأرقم وجعلتم منهج وشاركتم معنا من أول اليوم وإلى إن شاء الله في المستقبل، فأنت ثمرة معهد Kisauni كذلك. Uelewe Dr. Ibrahim alisoma thanawia Mahad Kisauni, kisha alikuwa mwalimu kwetu, ameenda Sudani, amerudi, ameenda mpaka amechukua PhD, sasa yeye ni mwalimu pale. Walakini Dr. Maalim Ibrahim, نحتاج المنحة للشباب، الفرصة القبول يحتاج الأموال يا أخي، فكلم مع الإدارة مع رئيس الجامعة أن يقدم لنا المنحة للشباب المالية كذلك حتى يلتحقوا، لأن الرسوم عالية 70-80 ألف شلنج. هذا فأرجو منك إن شاء الله أن تقدموا طلبنا إلى الإدارة. فجزاك الله، وأنا أشكرك على أنك نزلت من نيروبي لهذه الحفلة اليوم وما كان عندك غرض إلا مشاركتنا، فجزاكم الله خير. الحمد لله. الآن عندنا نريد أن نستقبل شيخ حسن، معروف إمام كونسل. Sheikh Hassan, Majlis al-Aimmat wa Dua, katika maduati ambao wana nishad, watu wa haraka. Watu wa haraka, hakai pande moja, haangalii pale pale msikitini peke yake, nje huku, siasa, serikalini, kila pahali. Sisi mara nyingi tunapata shida, tunaelekea kwake. Namshukuru sana, alhamdulillah, yeye tumemkaribisha, amekuja leo, yuko pamoja na sisi. Namshukuru sana. Falyatafaddal Sheikh Hassan, falyatafaddal inshallah mashkuran. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. Leo mimi niko na furaha sana. Furaha yangu kuhudhuria hafla nzuri, hafla ambayo ilipangwa, hafla ambayo ndani yake pana matarajio na matumaini makubwa ya kwamba dini ya Kiislamu na da'wa biidhnillahi ta'ala itakuwa yenye kusonga mbele. Namshukuru sana ustadhi wangu Sheikh Yasin hafidhahullah ta'ala kwa kunipa nafasi hii kuweza kuzungumza na walimu wenzangu, wanafunzi na pia hudhuri. Vituo viwili iliyoanzishwa ndani ya Mombasa imeleta natija kubwa
kama alivyosema kijana mmoja alizungumza hapa, si Mombasa bali alam ajma. Hivi vituo viwili pengine wallahu a'lam, waanzilishi waasis walianza kwa ikhlas, walifanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, ndio ikaweza kupata kabul, ikapata baraka. Hivi vituo viwili na kusudia Maad Kisauni na Markaz Maarif. Maad Kisauni, dai yoyote ama sheikh leo ukiuliza aina takharajt thanawia, atakwambia Maad. Na mpaka sasa alhamdulillah inaendelea mpaka nje za nje. Maad Kisauni inajulikana na inatambulika. Kadhalika Majlis Maarif al-Islami, maimamu walioko Mombasa 90% ni kharij markaz hii, hususan maimamu. Japokuwa kama alivyosema Sheikh Yasin, wengi katika wao Sheikh Yasin wakishahifadhi Qur'an na kishapata kibla, anaona ashafika, ashakhitimu, na bila shaka hiyo pia ni nuksani. Tunataka wasome zaidi kama alivyozungumza ndugu yetu na watu wengine. Markaz Maarif al-Islami mfano wake, wakati moja wakati naanza da'wa, nimeenda mahali kutafuta kazi, kisha nikaambiwa kesho njoo kwa interview, njoo kwa mtihani. Na mnajua mtihani yote hata nyinyi pia siku za mtihani hamulali, wasiwasi mingi. Nilipofika ile mahali, ile bana akaniuliza, unataka tukufanyie mtihani kwa lugha gani? Akasema lugha ya Kiarabu. Akaniuliza, Kiarabu unaandika? Namwambia naam. Akaniuliza, unasoma? Ndio. Anaambia, nikufanyia mtihani gani? Sema mshahara yako ngapi? Sisi kama maimamu tulioko Mombasa, Sheikh Yasin, akija mtu akasema mimi niko na shahada ya Markaz Maarif, Majlis Maarif al-Islami, mwanafunzi kama huyu labda usikize sauti, lakini hahitaji tena mtihani mwingine. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala adumishe, na insha Allah Ta'ala tunaombea mzidi kusonga mbele na mlete faida na natija kwa umma wa Kiislamu. Nazungumza na wanafunzi, nyinyi leo mko hapa na mlipata bahati kusoma ilmu ya dini, nakuja kuhifadhi Qur'an, nakuja kusoma ilmu ya dini, muko na faida kubwa sana. Ilmu fadla yake kubwa. Fi surati al-Mujadala Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Mwenyezi Mungu ananyanyua walioamini miongoni wenu na wale waliopewa elimu, ilmu sharia, yani Mwenyezi Mungu anawapa darajat, yani daraja nyingi sana kubwa yule ambaye amesoma ilmu ya dini. Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadith iliyopokewa Muawiya radhiallahu ta'ala anhu, anasema nimesikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din, yule ambaye Mwenyezi Mungu yamtakia khair afanye nini? Anafahamisha dini. Kwa hivyo nyinyi muko njia sahihi, muko hapa alhamdulillah, mkatoka kwenu kuja kusoma dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Allah awafikie, na inshallah kesho mwe ulama kama wale wengine waliopita markaz kama hiyo. Kadhalika hadithi iliyopokea Abi Darda, Rasul sallallahu alaihi wasallam anasema,
mwenye kushika njia, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu tariqan ila aljanna. Yule mtu ambaye anashika barabara ya kutafuta elimu, bila shaka wengi katika nyinyi, labda si watoto wa Mombasa wala ya Malindi, wengine mmetoka sehemu mbalimbali, mkatoka kwenu, ukawacha mama, ukawacha kwenu kuja kutafuta elimu. Na wapa bishara, muko barabara ya janna. Na fadla ya wanafunzi talibul ilmi, thawabu yake kubwa sana, mpaka samaki walioko baharini anaombeni dua, anakuombea wewe kwa kuwa wanaridhika yale unayofanya. Malaika mabega yao wanateremsha kwa ajili ya talibul ilm. Kwa hivyo mambo ambayo mko ndani yake pana kheri nyingi. Zamani watu walikuwa wanapata elimu kwa taabu, watu walisoma kwa njaa, watu walipata kwa shida. Lakini siku hizi labda sisi leo watu wanalalamika kuhusu kula githeri au maharage au vitu kama hivi. Kuna bwana mmoja ananiambia kijana wake alichukia kula maharage kwa sababu alipokuwa Sudan alikula sana. Mtu mzima kila kipiko maharage, mimi sili nimekula sana. Lakini salafu saleh, hii maharage na githeri ambao pengine mnaona ni kupata shida, kule walikuwa wanapata shida. Moja katika salaf amesema wakati anatafuta ilmu, nimekojoa damu mara 2. Asema maratan fi Makkah wa maratan fi Baghdad. Asema nimekojoa damu mara 2, mara nilikuwa Makkah na mara nilikuwa Iraq Baghdad. Kwa nini? Asema alikuwa anatembea hafia bila viatu, hata viatu hana. Leo nyinyi mko na viatu, angalia mnavyovaa, mashaallah, mapendeza. Alafu kingine mnasema kuna hivi na hivi. Alhamdulillah, mapendeza. Ufikiria mtoto kutoka wapi sijui. Na kojoa damu na kule Maka wale wanajua joto mingi. Asema natembea kwa sababu hapati. Asema muda alikuwa anatafuta elimu, sijawahi kupanda kipando hata mara moja. Nilikuwa napenda vitabu vyangu mgongoni mwako. Watu walipata shida, walipata taabu, lakini leo alhamdulillah, angalia msikiti wenu, angalia jengo lenu, angalia mahali mnalala. Yalobakia ni mfanye bidii msome. Kwa hivyo wanafunzi, hani'an lakum, hani'an lakum, thumma hani'an lakum kwa kazi nzuri ambayo nyinyi leo mumeamua kuyafanya, na Mwenyezi Mungu awafikie. Kadhalika idara ya markaz ya Majlis Maarif akiongozwa na Sheikh Yasin na wenzake wanafanya kazi nzuri. Kusema kweli, hii markaz imepata kabul kwa umma wa Kiislamu kwa sababu imesimamiwa kwa ikhlas na imesimamiwa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kama alivyosema Sheikh Yasin, mimi moja katika wanafunzi waliotakharaj Maad Kisauni na Majlis Maarif, Mwenyezi Mungu shahidi, napenda kwa roho yangu, na inshallah mimi ni khadimu wenu. Wakati wowote mtaniita kama mtoto wenu, kazi ambayo naweza kufanya biidhnillah taala usiku na mchana, niko tayari kusaidiana na nyinyi biidhnillah taala, ya kuwa hii markaz na Majlis Maarif tumeweza kupeleka mbele. Sitaki kuchukua muda mrefu. Barakallahu fikum. Haya machache nataka kusema. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sheikh Imam Konsal, tunataka cheki bana, tutake mazungumzo peke yake bana. Sheikh Hassan, tunataka cheki bana. Wewe bana, nimsikia ni waziri Taali anakusikia wewe. Mwambie tuletee majlis kidogo cheki vile vile bana, vijana wanasubiri inshallah. Jazakumullah. Ashkuruka shukran, alhamdulillah. Sheikh Hassan mashallah ametoa kalimat tayyiba, na mimi vile vile lazima nimshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Lazima mimbabi shukri nieleze mwanzilishi ya Kisauni ni babangu, mwanzilishi Likoni ni babangu, mwanzilishi wa Majlis Arif ni babangu vile vile. Namshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, ametupatia neema kubwa kubwa alhamdulillah, na hii yote ni neema ya Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, wengine tumesaidiana. Darul Likoni alikuwa mwanzo, Abdallah Kadadina, mzee wa Leso ni maarufu, walikuwa wazee wengi pale. Maad Kisauni ilikuwa ardhi ya Likoni, tumemalika watu Samgo Foundation waje ndio wajenge pale, si manake wale wamekuja kisha. Alhamdulillah, Sheikh Sadur Rahman amejiunga Maad Kisauni na kusaidiana pamoja na mzee wangu, ndio Majlis Arif Islamia alhamdulillah patikana, na mambo mengine inshallah wengi wanamjua. Jazakumullah. Saa hii nafikiri anashid mwisho ya wanafunzi, sio anashid Darul Arqam. Abdullah bin Hussein, Abdullah bin Hussein anashid inshallah. Sasa inshallah tunataka kugawanya shahada za wanafunzi waliomaliza katika tahfidh mwaka huu ni 41 wanafunzi wa tahfidh 41. Naomba mushrifina wakuwe wasonge mbele hapo inshallah. Mushrifa tahfidh Ustadh Shams Rabi inshallah. Vijana wa tahfidh msimame.
Ustaz Said, tueleze wewe ni nani katika majlisi hii? Mimi ni mwalimu katika qismu al-Ma'had al-Ilmi lid-Da'wati al-Islamiyya. Nafundisha upande huo. Waeleze kwa Kiswahili hiyo qismu ni nini? Sawa. Kwanza nielezee majlis kwa ujumla. Naam. Majlisul Maarif al-Islamiyya ni kitengo ambacho kimekusanya vitengo vitatu. Kitengo cha kwanza ni kitengo cha watoto wadogo ambacho ni tahfidhi al-Qur'an al-Karim, ambao leo hii tumeona wamemaliza watoto 41. Alafu kitengo cha pili ni kitengo cha Ma'had al-Ilmi lid-Da'wati al-Islamiyya, watoto waliohifadhi Qur'ani wanakuja kusoma marhala mbili, marhala al-mutawassita na thanawia, na leo tumeona wamemaliza watoto 49, yani mutawassita watoto 40, thanawia watoto 9. Kitengo kingine ni kitengo cha Darul Arqam lilmuhtadin aljudud. Pale pia kuna vitengo vingi, al-aima wal muallimin, walimu na maimamu, alafu na wale waislamu wapya wanajifundisha hapo, alafu pia kuna wale ambao ni walemavu wa macho wanasoma kutumia ile braille kuweka mkono, ndio wanasoma kupitia hiyo. Na Majlisul Maarif al-Islamiyya ina wanafunzi wengi sana, 800 kama na 60 kama ilivyoandikwa pale, 860 wanafunzi ambao wanasoma hapa. Kwa hiyo ndio kiufupi kuhusiana na Majlisul Maarif al-Islamiyya. Mimi naelezea hii Majlisul Maarif ili tulikuja hapa 91, tukija kutaka nafasi ya kuweka watoto wetu kusoma. Sheikh Yasin akasema hapa kuna nafasi wa wanafunzi kusoma tahfidhi wala Qur'an, isipokuwa ni walimu waislamu wapya. Alikuwa msikiti mdogo, alikuja ndugu yangu Taha akamwelezea, akamwambia basi tutalalisha watu hapa, mtoto hapa msikitini. Hakuna godoro, tukamwambia taleta godoro. Hakuna taa, tukaleta kandili. Tukaanzisha watoto wetu mwanzo hapo kama watoto 6 au 7 hata kusoma tahfidhi al-Qur'an. Mwanzo hapo basi sisi tuko na Majlis al-Maarifa mpaka leo, tangu ni Sheikh Siraji mpaka kwa Sheikh Wali, watoto wetu wamesoma hapa zaidi ya watoto 60 mashaallah. Hasa leo hii nimekuja na mtoto wangu ambao kwamba amemaliza tahfidhi al-Qur'an, amesoma hapa miaka 2, na mjukuu wangu mwingine ni Bakar na Sharifu ndio wamaliza watoto wetu hapa leo. Mashaallah, tuombea Mungu waliofariki, Mwenyezi Mungu awarhamu kwa Sheikh Siraji, na wote waliosimamia hii Majlis al-Maarifa, tuombea Mungu, Mwenyezi Mungu awajalie fathi, kila mmoja kutoa sadaka zake, Mwenyezi Mungu awajalie katika hasanati, mizani hasanati zake inshallah. Na watoto wetu Mwenyezi Mungu awajalie fathi, wawe wenye kufanya kusoma Qur'ani na kusongesha mbele ilmu ya kufanya da'wa inshallah. Una hisia gani kwa mtoto wako ametakharraj katika mtoto wangu ametakharraj katika tahfidhi al-Qur'an? Nataka asome mpaka awe malize jamia zote. Unahisi vipi mwenyewe kwa mtoto wako? Nimefurahi sana na washukuru watu wa majlis wote mashaallah. Na una maoni gani kwa vijana ambao wangependa kuja kusoma katika majlis kama hii? Watoto wazee wafanye bidii, wawalete watoto kwa himma sana, ili watoto mwanzo wafatihi ni kusoma Qur'ani. Mtoto akisoma Qur'ani akaenda shule akaanza darasa la 7 anawapita wale walioketi miaka 7 wote au miaka 8. So Qur'ani ndio yenye fathi kubwa katika akili ya mwanadamu na moyo kushika kila kitu inshallah. My brother, wewe ni mzazi na wewe pia ni mwanafunzi. Leo umetakharraj kwa kismu gani? Katika imamu hapa Darul Akram. Naam. Mtoto wako? Mtoto wangu yuko tahfidhi hapa, yasomea Qur'an alhamdulillah. Na hii yote mimi kwa mzazi hapa na kwa mwanafunzi, yaani mzazi na mwanafunzi, hii yote kwa sababu ya nimetumia muda mwingi sana na nguvu nyingi sana katika kutafuta dunia, lakini sikuona maendeleo yote zaidi ya kile ambacho kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuandikia. Sasa baada hapo mimi nikaona afadhali niangalie fikra, nguvu zangu niziweke katika dini. Na alhamdulillah, baada ya kuweka katika dini, mambo mingi sana ambayo kwamba nilikuwa siyawezi nimekuwa nimeweza, hasa katika harakati za ibada na harakati za kufanya da'wa. Kwa sababu haya maisha saa zingine unaweza kuwa katika minyororo ya anasa, minyororo ya dunia hii ambayo kwamba tunaibeba. Ukawa unatafuta mambo mingi sana, lakini hao mambo ambayo kwamba unayatafuta ni mambo ambayo kwamba hata kusaidia akhera.
Sasa alhamdulillah mimi kumwomba Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu pia kunijalia kwa miongoni mwa watu ambao kwamba sahihi ni katika mwanafunzi ambao kwamba anajifundisha dini. Hili ni jambo ambalo kwamba mimi kwangu najivunia sana na nakuwa katika furaha, na najua pia bado safari ni ndefu, safari ambayo kwamba imejaa changamoto tofauti tofauti, kwa sababu dunia sasa ni fitna nyingi. Dunia sasa watu wengi wanapoona kuwa wanajifundisha dini basi ni kama unatafuta umaskini. Lakini alhamdulillah ala kulli hali kuna utulivu mkubwa sana ambao kwamba mtu anaupata hasa kwa kutafuta dini, na Mwenyezi Mungu atakapokujalia utakapokuwa katika ikhlas. Naam, wewe ni mzazi wa mwanafunzi wako ambaye amesoma kama hapa. Una hisia gani kwa mtoto wako anasoma hapa kama wewe ulivyosoma? Mimi kikweli ni jambo ambalo kwamba linanifurahisha moyo wangu, linanituliza moyo wangu, kwa sababu nikiangalia watoto wadogo wanasoma na wanajikaza, wanajikakamua, na naona kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatujalia sisi katika kizazi kuwa ni watu ambao kwamba ni wa dini. Hili ni jambo ambalo kwamba mimi mwenyewe naweza sema si kwa uwezo wangu isipokuwa kwa taufiki yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Linanifurahisha sana sana, kwa sababu kadri ninapomuona mtoto wangu anapoendelea na tahfidh akijifundisha Qur'ani, basi mimi mwenyewe napata moyo kuwa Mwenyezi Mungu ndo amenichagua, kwa sababu watu wengi sasa watoto wao hawafundishi mambo ya dini. Watoto wao wengi wanawakuza katika mambo ambayo kwamba ni ya kidunia. Naam. Unao vijana ambao kama wewe wako na watoto. Naam. Lakini wamekata tamaa kusoma. Je, utawaambiaje vijana kama hawa katika wazazi kama hawa? Haipendezi kabisa kukata tamaa katika harakati za kusoma, kwa sababu anayepanga maisha ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah peke yake ndo anatutosha. Ukimtegemea Allah Subhanahu wa Ta'ala huwezi kuanguka, na Allah Subhanahu wa Ta'ala anaweza kupatia utulivu hata kama hauna mali, na Allah Subhanahu wa Ta'ala pia anaweza kukupatia misukosuko na ukiwa uko na mali. Sasa ni jukumu lako wewe mwenyewe ama jukumu lake yeye mwenyewe kumkuza mtoto wake yule ambaye kwamba yuona pengine katika harakati za dini zinakuwa ni mambo ambayo kwamba pengine wajirudisha nyuma katika maisha. Wewe kazana, mweke Mwenyezi Mungu mbele, hasa katika hii karne ama katika hii zama ambazo kwamba ni fitna nyingi, fitna ambazo kwamba tukija kuangalia dini inazidi kukanyagwa, inaekwa chini. Sasa ni jambo ambalo kwamba mimi mwenyewe hata wewe mwenzangu pia ni mtu ambaye kwamba unayaona yale ambayo kwamba yanatokea. Sasa kitu kikubwa zaidi ni wewe ambaye kwamba unanisikiza, uwe ni mtu mwenye kukaza moyo na kumwomba Mwenyezi Mungu. Kila mara unamuomba Mwenyezi Mungu akupatie uongofu, uchaji Mungu, na akujalie uwe ni mwenye kukinai kwa kile ambacho kwamba amekujalia, kwa sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala anakupata uongofu, hakuna yoyote ambaye kwamba anaweza kukupoteza. Sasa ni yoyote ambaye kwamba anahitaji katika harakati za kusoma dini, basi dini bila shaka ndo maisha ya binadamu, hasa mambo ambayo kwamba sasa yametuzunguka. Ukianza kusoma dunia basi utazidi kuingia katika dunia, na mambo mingi ambayo kwamba yanaweza kutokea ni kujirudisha katika dini nyuma. Darul Arqam. Inshallah. Ungependa kuambia nini vijana wenzako ambao wangependa kutafuta elimu na usikate tamaa? Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Vijana wenzangu, kusoma ndugu zangu ni muhimu. Ingamana sisi dini yetu ya Islam kujifundisha, kwa sababu kusoma ni muhimu kwa ajili ya Allah, tuweze kumjua Allah vizuri na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Ukiangalia ziko hadithi nyingi ambazo zimezungumzia kwamba kutafuta ilmu ni faradhi kwa kila mtu, na mwenye kutafuta ilmu, mtume sallallahu anasema hadithi yake nyingine kwamba kila mwenye kutafuta ilmu Allah anamsalishia njia yake kwenda janna. Na sisi waamini tunachotarajia ni kuishi katika dunia kana kwamba ni mgeni, tuishi kuchukiwa tu na mjua Mtume sallallahu alaihi wasallam na Allah subhanahu wa ta'ala, tukiweza kufanya kuswali kama vile alivyotufundisha Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa ndugu zangu Waislamu wengineo mloko popote, mfanye bidii Waislamu wenzetu muweze kufika katika madrasa kama hizi ili muweze kufaidika na walimu wetu ambao tumefaidika nao, wengi sana wametoka, na yeyote mwenye nia ya kusoma ni uzuri kulingamana na dini yetu ya Islamu. Ni muhimu sana tuwe na ilmu. Naam, shukran sana brother. Allahumma barik. Nasomea hapa Daru, niko darasa la kwanza kujifundisha Qurani na kuhifadhi Qurani.
Umeingia lini hapa kwa hii madrasa? Nimeingia mwezi wa 6 mwaka jana kwa hii madrasa. Naam. Na pengine jambo gani lilikufanya wewe uje usome katika majlis? Jambo lile hasa lilimfanya nije kusoma katika hii majlis, jambo la kwanza, mimi nilikuwa nikijisomea vitabu na nilikuwa napenda sana kutafuta vitabu za ukweli. Mashallah, nikapata Qur'an ndio kitabu ya ukweli, nikapata Uislamu ndio dini ya ukweli. Nilipopata Uislamu ndio dini ya ukweli, nikawajuliza marafiki zangu ambao baadhi yao kulikuwa na Waislamu, ndio wakani sponsor mpaka na wakanitafutia shule hapa. Na nikashukuru sana na nikachukua juhudi ya kuja kusoma. Umetoka wapi? Mimi nimetoka Murang'a. Kwangu naishi area inaitwa Keno. Changamoto gani kunao kule ya dini ya Kiislamu? Kule kwetu Keno iko katika highway ya Nairobi kwenda Nyeri. Na pale Keno changamoto tunaopata kwa hivi sasa ni kuwa hakuna msikiti ulioko karibu. Msikiti wa karibu uko kilomita kama 18. Ndio huwa nasafiri nipate kwenda kwa msikiti. Unaombeaje wazee ambao pia wao wanahitaji elimu hii na kuitafuta? Wazee wenzangu, naweza kuambia ya kwamba haya maisha hakuna mtu anayeweza bila Allah. Bila kumcha Mungu, wewe ni kitu bure katika hii maisha. Ningewaambia wazee wenzangu, tuungane na tusimame tumche Mungu. Tuje kwa Allah, ndiye atakayetupa mwongozo mzuri wa haya maisha huku duniani na pia akhera. Shukrani sana mzee. Allah akubariki.